sex is a choice that individuals make, but menstruating is not. And despite these facts, the government of Nepal levies 13% VAT as luxury goods on sanitary pads and other devices required for menstruating people. However, condoms are free. They are 0% taxed and they are available everywhere. And these things need to talk about. Therefore, we have two very young ladies from Nepal who started a social enterprise called Pad2Go, which helps women menstruating individuals to tackle obstacles during menstruation. And today we have one of those amazing young ladies with us. Don't go anywhere, we'll be right back with a cup of tea. Welcome back, ladies and gentlemen. I'm Ayusha and you're watching Chia Golf. र आज पनि हामीसँग यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ was making a remarkable contribution in Nepal and who is doing amazing things. Listed in Forbes 30 Under 30 Asia in 2020, the one and only Shubhangi Rana. Welcome to the show. Thank you so much, Ayusha, and really excited to be here. Me too. I'm very excited to have you. So, do you like tea? Definitely, I love tea. अब नेपाली घरमा त without tea त हैन हुर्किनै सकिदैन. So let me just fill your cup, हैन. So do you consider yourself a tea person or a coffee person? I personally consider myself a coffee person, even though that sounds really wrong as a Nepali, but I do really on Chia Golf. Yeah, really do splurge on a cup of tea, ramro masala tea every once in a while. So you like masala tea? Yeah. Okay. More than normal tea. So coffee, अब coffee के कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ like coffee gives you energy or coffee makes you awake. Why do you drink coffee over tea? To be honest, मलाई चाहिँ tea खाएर gastric हुन्छ. That's one of the reasons I stuck with coffee. Yeah. I do prefer green tea or अरू options like black tea, but again त्यो भन्दाखेरि त्यो नेपाली tea जुन हाम्रो दिमागमा मिठो दूध भएको चिया चाहिँ sadly मैले अलि खान मिल्दैन, so that's the reason I choose coffee. Yeah, understandably so. So that's why we have black tea. Yes, I'll take for you and the tea. Thank you. Thank you. So आज चाहिँ हामी अब यहाँको Pad2Go campaign, social initiative अथवा everything that you do with Pad2Go, हामी त्यही विषयमा कुराकानी गर्छ and more about what you believe in and more about you, हैन. So let's watch a short clip अहिले. So we'll be right back after the clip and talk more. Welcome back, ladies and gentlemen. हामीले भर्खरै Pad2Go को animated video हेर्यौं र यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं the amazing things that you're doing अनि how you've made it more accessible for girls to go to school and menstrual hygiene पनि तपाईहरुले accessible बनाउन ठूलो स्टेप्सहरु लिइरहनु भएको छ, हैन. So tell us more about हाम्रो audience लाई भनिदिनुस् न त. Tell us about Pad2Go and what it does, how it functions. Sure. So हामीले चाहिँ Pad2Go we started in October 2018 अनि Jesslina मेरो co-founder and we just come back to Nepal after completing our bachelor's degree. अनि नेपाल फर्केर आएपछि चाहिँ एउटा के गरौँ भन्ने भावना चाहिँ हुँदो रहेछ. A lot of young people do have it in Nepal and that's great to see. अनि त्यही एउटा भावना हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सानो प्यासन प्रोजेक्ट सुरु गरौँ किनभने हामी दुवैजना Jesslina as a lawyer, I'm a civil engineer अनि हामी आफ्नै ब्याकग्राउन्ड पनि थियो, आफ्नै प्रोफेसनल करियर्समा पनि फोकस गर्नु थियो र साथसाथै 1-2 वर्षमा फेरि मास्टर्सको लागि गइहाल्नु पर्ने पनि थियो. सो वी वर लाइक 1-2 वर्षको लागि एउटा सानो के गरौँ, इनिसिएटिभ गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स भनेर. अनि Jesslina and I we actually met for something else. तर कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ हामी दुवैजना एकदमै डिफरेन्ट भनौँ न ब्याकग्राउन्डबाट आए तापनि इन टर्म्स अफ प्रोफेसनल करियर्स हाम्रो एउटा सोचाइ चाहिँ वुमेन एम्पावरमेन्टमा चाहिँ हाम्रो सोचाइ एकदम मिल्न गयो. अनि नेपालमा 21st सेन्चुरीमा हामी इन्डियाबाट अब एउटा नेबरिङ कन्ट्रीमा त्यस्तो धेरै एडभान्सेस त्यस्तो धेरै टेक्नोलोजिज देखिरहेको थियो अनि त्यति चाहिँ काठमाडौँमा पनि थिएन. वाज रियली स्याड टु सी. एन्ड अब बाहिर गाउँघरहरूमा रुरल एरियाजमा त झन् कस्तो छ स्थिति त हामीले इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ यहाँ बसी. अनि वुमेन एम्पावरमेन्टकै कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ वी वर लाइक वाइ नट वी फोकस अन मेन्स्ट्रुएसन, यु नो, बिकज मेन्स्ट्रुएसन एउटा नर्मल बायोलोजिकल प्रोसेस भए तापनि एउटा ट्याबु टपिक हो, एउटा स्टिग्मेटाइज्ड टपिक हो एन्ड पिपल स्टिल डोन्ट टक अबाउट इट. अब हाम्रै घरमा पनि कुरा गर्न टाइम लाग्छ. बिफोर Pad2Go वाज भेरी डिफिकल्ट मेरै घरमा पनि कुरा गर्न के. अनि घरमा पनि हामीले अब
पर सर्यो नछुने भन्ने वर्ड्सहरू युज गर्छन् दिज आर वर्ड्स द्याट डिन्ट रियली अफेक्ट मी टु बी अनेस्ट बिफोर प्याड टु गो तर प्याड टु गो सुरु गरेपछि हामीले यस्तो सानो सानो हाम्रो व्यवहारहरू सानो सानो बिहेभियर्सहरूले गर्दाखेरि नै हाम्रो दिमागमा चाहिँ एउटा सोचाइ एन्ट्रेन्च्ड भएको हुन्छ कि द्याट मेन्स्ट्रुएसन इज अ स्टिग्मा अनि पिरियड्स भएको बेलामा यु कान्ट डु एनिथिङ यु कान्ट यु नो टेक पार्ट इन दसैँ तिहार आई मिन द्याट्स सो स्याड राइट यु लुक फरवर्ड टु इट सो त्यस्तै कुराहरू सोचेर चाहिँ वी वर लाइक लेट्स डु समथिङ अनि हामीले चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम मात्र किन गर्ने किनभने अवेरनेस प्रोग्रामले चाहिँ कति चाहिँ फिडब्याक पाउन सकिन्छ कति लामो चाहिँ चेन्ज हुन सकिन्छ किनभने वी अल्सो डु एप्रिसिएट नेपालमा चाहिँ धेरै मेन्स्ट्रुअल हेल्थ अर्गनाइजेसन्सहरू हामीभन्दा पहिला पनि काम गरिराख्नु भएको छ र एउटा धेरै ठुलो प्लेटफर्म पनि बनाइदिनु भएको थियो कि हामीलाई टु मेक इट इजियर फर अस अनि त्यही कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ जेस्लिनाको कलेजमा चाहिँ डिज मसिन्सहरू थियो सेनिटरी न्यापकिन भेन्डिङ मसिन्स सो हामीले चाहिँ यो भेन्डिङ मसिन्स लिएर आउँ न त नेपालमा भनेर अब अर्को एकदमै स्याड थिङ इज नेपालमा हाम्रो कोक वा चिप्स भेन्डिङ मसिन पनि छैन बाहिर जाँदाखेरि एयरपोर्टमा देख्दा पनि ओ चलाइहाल्नु भनेर कस्तो एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ हामीलाई राइट सो वी वर लाइक यु नो दिस इज अ ट्याबु टपिक अनि एउटा मसिनबाट प्याड निस्किरहेको छ अनि एउटा यस्तो मसिन कि नेपालमा छँदै छैन सो डु वी इभन थिङ्क यु नो दिस विल वर्क how can we make sure that this actually makes sense स्पेसली अहिलेको सिनारियोमा नेपालमा भनेर अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले लेट्स स्टार्ट स्मल किनभने हामी फेरि बिजनेस ब्याकग्राउन्डको पनि थिएन अनि हामीलाई केही आइडिया पनि थिएन अब हाउ टु स्टार्ट अ कम्पनी एन्ड हाउ टु रेजिस्टर फर प्यान भ्याट अनि सामानहरू बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि फेरि एक्जिम कोड हुँदो रहेछ नो दिज अल दिज थिङ्स वर भेरी न्यू टु अस सो हामीले चाहिँ let's start small एकदम थोरै इन्भेस्टमेन्ट लगाऊँ एन्ड अगेन वी वर भेरी लकी बिकज बोथ आवर पेरेन्ट्स सपोर्टेड अस अनि त्यो एउटा डेफिनेटली इज अ प्रब्लम फर अ लट अफ नेपाली युथ तर हामी चाहिँ एकदम लकी भयौँ एन्ड वी डेफिनेटली वुडन्ट हेभ बिन एबल टु डु इट विथआउट आवर पेरेन्ट्स अनि त्यो सुरु भएपछि हामीले मसिन्स लिएर आयौँ अनि मसिन्स ल्याएपछि पनि हामीले अब मसिन्स मात्र राखेर पनि के गर्न सकिन्छ यु नो लाइक धेरै डिफ्रेन्ट चाहिँ बनेन नि सो हाम्रो चाहिँ एउटा 3-fold अप्रोच छ सो नम्बर 1 इज डेफिनेटली आवर मसिन्स सो नम्बर 1 मा चाहिँ हामी अफोर्डेबिलिटी एन्ड एक्सेसिबिलिटीको कुरा गर्छौँ सो हाम्रो मसिन्सबाट पनि हामीले चाहिँ सेफ्टी नेपाल र विस्परको प्याड्सहरू चाहिँ हाम्रो मसिनबाट भेन्ड हुन्छ र दिज प्याड्स द्याट यु भेन्ड आउट फ्रम द मसिन्स आर चिपर देन मार्केट रेट किनभने हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा कोलाबोरेसन गरेको छौँ अनि सेकेन्ड इज हाम्रो अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम्स विथ यङ किड्स अनि यो चाहिँ स्कुलहरूमा गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी खालि महिनावारीको बायोलोजिकल प्रोसेस भन्दा पनि सोसल एस्पेक्ट एन्ड एज अ कन्ट्री हाउ क्यान वी मुभ फरवर्ड स्पेसली बिकज यो एउटा इस्यु चाहिँ महिलाको मात्र होइन बिकज नम्बर 1 महिलाहरूले मात्र उहाँहरूको मात्र महिनावारी हुँदैन र साथसाथै यो पुरुषको पनि उत्तिकै एउटा इस्यु हो एज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर एभ्री वान टु मुभ फरवर्ड भनेर चाहिँ त्यो अनुसारले हामी गर्छौँ र थर्डमा चाहिँ एज अ सोसल एन्टरप्राइज हाम्रो चाहिँ 10% प्रफिट फ्रम इच मसिन चाहिँ हामी टोयलेट कन्स्ट्रक्ट गर्न चाहिँ प्रयोग गर्छौँ तर डेफिनेटली अगेन बिकज अफ कोभिड वी हेभन बिन एबल टु डु द्याट बट डेफिनेटली द बेस्ट न्युज इज वी हेभ इनफ मनी टु कन्स्ट्रक्ट 2 टोयलेट्स अहिलेको लागि चाहिँ That's great news. It's so remarkable, it's so different, unique that you are doing this and making a difference in so many lives of young girls everywhere because Nepalma ta school नै छुट्छ कति स्टुडेन्ट्सहरूको because they can't go to school because they don't have toilet facilities अनि menstrual hygiene management पनि राम्रो छैन हैन so it's very amazing what you're doing and that is one of the reasons why I invited you on the show Pani because I think people should know about menstruating individuals and they should you know take their time to think about how difficult it can be for them हैन so like you said अब मेरो पनि घरमा menstruation को कुरा हुँदैन थियो luckily we are 3 women in the house so 3 जनामा त कुरा गर्न मिल्छ but when I was younger I didn't used to touch any men अनि त्यसपछि as I've seen my mom अनि म भन्दा elder sisterहरू sleep on the floor because menstruation हुँदा बेडमा आफ्नो हस्बेन्डसँग नसुत्ने अनि अब बेडमा डस्ना फोर हुन्छ भनेर भुइँमा सुत्ने त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ even in Kathmandu okay so we can only imagine how difficult how you know strange it is for places outside Kathmandu र अहिले पनि छाउपडी दिने कि छाउपडी गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर डिस्कसन हुन्छ सोशल मिडिया प्लेटफर्ममै सो दिज थिङ्स आर रियली रियली इम्पोर्टेन्ट सो मलाई अर्को कुरा सोध्न मन लागेको चाहिँ सो यु अल्सो क्याम्पेन अबाउट यो रेड ट्याक्स माफ गर भनेर होइन रेड कर माफ गर भनेर यहाँहरू रातो कर माफ गर भनेर सरी रातो कर माफ गर भनेर यहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ विच इज लाइक प्याडहरूमा अथवा अरू मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्टमा युज हुने प्रोडक्ट्समा चाहिँ 13% ट्याक्स लाग्छ जुन चाहिँ लग्जरी ट्याक्स भनेर लिइन्छ जबकि मेन्स्ट्रुएसन इज नट अ चोइस बट
सेक्स इज अ चोइस तर कन्डम्समा चाहिँ 0% ट्याक्स लाग्छ र अरू कन्ट्रासेप्टिभहरू पनि फ्रीमा पाइन्छ धेरै ठाउँहरूमा सो यो बारेमा नि क्याम्पेन गर्नुहुन्छ नि त यहाँहरूले सो लेट्स टक मोर अबाउट द्याट हाउ डु यु गो अबाउट दिस अथवा यो बारेमा चाहिँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई भनिदिनुहोस् न Sure. So हामीले when we started Pad to Go, we 2018 मा त्यति बेला ठ्याक्क इन्डियामा चाहिँ पिङ्क ट्याक्स भनेर चाहिँ निकालेको थियो हटाएको थियो अनि हामीले चाहिँ वाउ हाम्रो नेपालमा किन गरिरहेको छैन कोहीले किनभने यति धेरै मेन्स्ट्रुअल हेल्थ अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ यति धेरै काम भइरहेको छ किन कसैले चाहिँ यो कुरा उठाएको छैन जस्तो लागिरहेको थियो एन्ड जस्टिन एन्ड आई वर लाइक यु नो मेबी इन अ इयर्स टाइम चाहिँ जब when we understand more about menstrual health we might be able to do it पछि गएर किनभने अगेन हामी पब्लिक हेल्थ ब्याकग्राउन्डबाट पनि थिएनौँ अनि अब हामी एउटा बायोलोजिकल ब्याकग्राउन्डबाट पनि थिएनौँ सो त्यो एउटा हामीसँग नलेजै थिएन प्रायर नलेज फर अस टु बी लाइक यु नो यस वी निड टु रिमुभ द ट्याक्स किनभने कन्ट्रिजहरूको डिफ्रेन्ट पोलिसिज हुन्छ डिफ्रेन्ट लजहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट रेभेन्यू जेनेरेटिङ मोडल्सहरू पनि अनुसार सो त्यस कारणले गर्दा एउटा ट्याक्स हटाउँ है भनेर हामीलाई बसेर कुरा गर्न डेफिनेटली भेरी इजी तर गभर्मेन्ट लेभलमा गएर सोच्न त धेरै गाह्रो छ अनि यही कुरा रियलाइज गरेर वी वर लाइक लेट्स नट डु इट अहिले मेबी इन अ इयर्स टाइम अर in a few years once Pad to Go is you know we make sure we make a difference through Pad to Go एउटा young organization हैन तर एउटा impact driven organization होस् भनेर देखोस् अनि सुरु गरौँला भनेर सोच्यौ अनि 2020 लास्ट इयर 2020 मा चाहिँ ठ्याक्क COVID-19 को हाम्रो फर्स्ट लकडाउन अराउन्ड मार्च एन्डमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा फर्स्ट मन्थ भयो अनि सेकेन्ड मन्थमा चाहिँ हाम्रो एउटा मिटिङ राख्नु भएको थियो UN वुमेनले अनि मिनिस्ट्रीजहरुबाट पनि आउनु भएको थियो अनि एउटा ठुलो इस्यु सप्लायर साइडबाट चाहिँ के आयो भने जुन हाम्रो एउटा लिस्ट थियो नि एसेन्शियल आइटम्सको लिस्ट अनि त्यो आइटम्सहरू मात्र गभर्मेन्टले चाहिँ अलाउ गरिराख्नु भएको थियो त्यो आइटम्सको भेहिकललाई मात्र ट्राभल गर्नलाई अनि स्याडली पिरियड प्रडक्ट्स वर नट अ पार्ट अफ द्याट लिस्ट सो वी वर लाइक यु नो काठमाडौँमा त सजिलो छ म त गएर जसरी भए पनि निकाल्छु प्याड गाउँघरमा कसरी चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ देयर इज डेफिनेटली अब लो इन्कम फ्यामिलीजहरूलाई अफोर्डेबिलिटीको त कुरा आइरहेको थियो अब त गभर्मेन्टले गर्दा एक्सेसिबिलिटीको पनि कुरा आयो अनि यो कुरा सोच्दा सोच्दा गभर्मेन्टमा पनि इज देयर अ ल्याक अफ वुमेन त्यो लेभलमा पनि किन यस्तो कुराहरू चाहिँ सोचिरहेको छैनौँ हामीले किन चाहिँ हामीले एउटै पर्सपेक्टिभबाट मात्र सोचिरहेको छौँ यो त बेसिक निड्स हो नि एउटा मान्छेको होइन द्याट्स समथिङ वी लर्न इन 8th grade in school हाम्रो करिकुलममा छ इभन दो द्याट्स समथिङ एल्स टु डिस्कस अबाउट करिकुलममा किन कुरा हुँदैन बट दिज आर थिङ्स वी अल नो बट वी आर इग्नोरेन्ट एन्ड एट अ पोइन्ट यस्तो भइसक्यो कि इग्नोरेन्ट इज ब्लिस जस्तो नै लिइराख्नु भइरहेको छ गभर्मेन्टले अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब दिस इज हाई टाइम अब सुरु गरौँ भनेर चाहिँ हामीले 2020 सेप्टेम्बरदेखि चाहिँ अब अनलाइन क्याम्पेनै गर्नु पऱ्यो किनभने डेफिनेटली अब कोभिड थियो अनि हामीले पेटिसन निकाल्यौँ अनि धेरै सप्लायर्सहरू स्टेक होल्डर्सहरूसँग कुरा गऱ्यौँ मेनली किनभने एज एक्टिभिस्ट्स एज अ सोसल एन्टरप्राइज एज द कस्टमर्स हामीलाई यहाँ बसेर भन्न डेफिनेटली सजिलो छ किनकि त्यो त मेरो फाइदा भयो नि त VAT 13% हटाए पनि मलाई सजिलो हुन्छ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ बट वाट अबाउट द सप्लायर्स उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि उहाँहरूले सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन आफ्नो बिजनेस भन्ने पनि इस्युजहरू धेरै उठेको थियो तर हामीले चाहिँ वी केम अप विथ अ ग्रेट आइडिया टु मेक स्योर द्याट हाम्रो जुन सप्लायर्सहरू हुनुहुन्छ नेपालको उहाँहरूले नै अगाडि बढ्न सक्नु पनि हुन्छ र अर्को एउटा ठुलो इस्यु चाहिँ के आएको थियो भने यो 13% VAT हटाएपछि चाहिँ मेबी डोमेस्टिक अर्गनाइजेसन सप्लायर्सहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर कि किनभने अलरेडी हामी इन्डियन ब्रान्डै प्रयोग गर्छौँ र साथसाथै 13% VAT हटाएपछि झन् सस्तो पनि हुन्छ उहाँहरूको अझै पनि अनि उहाँहरूले अझै पनि सप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डोमेस्टिक सप्लायर्सहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर त्यो कुरा आउँदा चाहिँ हामी सप्लायर्सहरूसँग बसेर पनि विभ कम अप विथ एन अल्टरनेटिभ फर द गभर्मेन्ट कि इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि छ तर स्याडली अगेन यो इयर हुन सकेन किनभने अब हामीले पनि धेरै प्रेसर लाउन मिलेन COVID-19 को बेलामा हेल्थ मिनिस्ट्रीले डेफिनेटली अरू धेरै कुरामा फोकस गर्नुपर्ने थियो वी अन्डरस्टुड द्याट सो अब अहिले चाहिँ वी आर लुकिङ मोर टुवर्ड्स कोलाबोरेसन वी आर लुकिङ मोर टुवर्ड्स कनेक्टिङ एन्ड कोलाबोरेटिङ विथ यङ अर्गनाइजेसन सो द्याट एटलिस्ट यु नो थ्रु द्याट एउटा भोइस बनेर चाहिँ हामी गभर्मेन्टलाई चाहिँ जान सकौँ भनेर That's great, amazing. It's so insightful to hear from you. अनि मैले यहाँहरूको आर्टिकलहरू पनि पढेको थिएँ होइन It's very insightful र I think everybody should know about this. So we'll talk more about this. We'll continue our conversation with Shubhangi Rana. But for now, we're heading towards a short break. We will be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. We're in conversation with Shubhangi Rana today we're talking about Pad to Go, which works towards menstrual hygiene management and other
issues related to menstruation and the red tax हैन सो वेयर अब हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो छ भन्दा फर्स्ट एड बक्सहरुमा मेडिकल सप्लाइजहरुमा पनि प्याड इन्क्लुड नभइकन आउँछ हैन सो इट्स रियली अ डिफिकल्ट सिचुएसन फर पिपल हु मेन्स्ट्रुएट सो आई वान्ट टु आस्क यु अब तपाई चाहिँ यो ट्याबु टपिकको एरियामा काम गर्नुहुन्छ साथसाथै वुमेन्स इस्यु भन्ने बित्तिकै इट्स अलरेडी भेरी सेन्सिटिभ बट त्यसलाई सेन्सिटिभ इस्यु भनेर लिइदैन हैन पिपल थिंक अब वुमेनहरुले राइट्स पाएको पनि इट्स बिकज दे हेभ गिभन इट टु अस नट द्याट टु बी आर एन्टाइटल्ड टु दोज राइट्स भनेर हैन सो वर्किङ इन सोशल एन्टरप्राइज अब यो सेक्टरमा र साथसाथै मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्ट अब ट्याबु टपिक भइहाल्यो प्लस वुमेन्स इस्यु पनि हो नि त इन अ लट अफ वेज सो यो उसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको डिफिकल्टिजहरू के छ बिकज अलरेडी बिङ एन अन्टरप्रेनर इज डिफिकल्ट हैन बट सोशल अन्टरप्रेनर अन टप अफ द्याट वुमेन्स इस्यु मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको इस्युजहरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो एक्सपिरियन्सेसहरू छ यहाँको So like you mentioned, there are definitely a lot of challenges. So like you said again, अब entrepreneur भएपछि challenges त definitely आइ नै हाल्छ. So one of the biggest challenges जसलिना र मलाई चाहिँ के भएको थियो भने हामी जब सुरु गर्यौं हामी चाहिँ social enterprise भनेर सुरु गर्यौं अनि नेपालमा first of all चाहिँ एउटा social enterprise भनेको के हो नै अलिकति त्यो definition is very versatile. Actually social enterprise को definition itself is very versatile and नेपालमा चाहिँ अब भर्खरै आइरहेको छ social enterprise भनेको के हो कसरी चल्छ एउटा business model कस्तो हुन्छ भनेर अनि त्यो कुरा बुझाउनलाई नै हामीलाई एकदम गाह्रो भएको थियो because a lot of times चाहिँ मान्छेहरुको सोचमा चाहिँ के हुन्छ भने when you're doing something for the society it has to be for free you know you need to volunteer to help out or if you want to help out you need to be a billionaire or a millionaire and then give back as philanthropists but that is something that we changed saying that you know you can be financially independent and as well as that you can give back to the society so that is what a social enterprise is अनि त्यो कुरालाई चाहिँ बुझाउन धेरै गाह्रो भएको थियो र अहिले पनि धेरै गाह्रो नै हुन्छ अनि like you mentioned Ayusha again menstruation as a topic is so stigmatized कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ अब हामी काठमाडौँकै एकदमै गुड प्राइभेट स्कुल्सहरुमा गएर हुन्छ नि उहाँहरुको पर्सपेक्टिभ त ओपन होला उहाँहरु will be ready to accept our ideas भन्दा पनि उहाँहरु पनि they were it was very difficult for us in the beginning that to make people realize that menstruation is not only a women's issue not only because trans men and non-binary individuals also menstruate but also because we require young men and you know just male members of our families to be together in order to eradicate these taboos भनेर के so त्यो कुरै बुझ्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो अनि अवेयरनेस प्रोग्राम्सहरु जाँदाखेरि पनि किन केटाहरुलाई राख्ने केटीहरुलाई मात्र राखौं उहाँहरुको मात्र इस्यु हो भनेर अनि जब हामीले केटाहरुलाई राख्न थाले मैले एउटा के बिहेभियरल चेन्ज चाहिँ के पाए भने म एज अ यङ गर्ल यहाँ काठमाडौँमा पढ्दाखेरि क्लास 6 7 मा त्यो एउटा एकदम टिजिङ हुन्थ्यो कि स्कुलमा दैट यु नो अ लट अफ गर्ल्स आर गेटिङ देयर पिरियड्स एन्ड अब हाम्रो हिन्दू उ अनुसार ट्रेडिशन्स अनुसार अ लट अफ गर्ल्स आर केप्ट at home for a week or 10 days हैन अनि त्यो भएर चाहिँ young boys हरु चाहिँ म नै स्कुल हुँदा नि मलाई नै याद छ that they were very they used to tease they used to be like ए के भाउ यस्तो गर्नु हुँदैन लाइक हुन्छ नि प्याड ब्यागबाट प्याड निकाल्न पनि एउटा डर हुन्थ्यो कि ला कोहीले देख्छ भनेर अनि अहिले पनि शप्सहरुमा गयो भने प्याडलाई कसरी र्याप गरेर दिनुहुन्छ र्याप कालो पेपरमा कालो पोली ब्यागमा न्यूजपेपरमा र्याप गरेर दिनुहुन्छ सो त्यो एउटा हाम्रो सोचाइ नै कस्तो गाह्रो भइसकेको थियो तर हामीले जब रियलाइज गर्यौं नि यङ पिपलहरुलाई सँगै राखेर कुरा गर्दा चाहिँ त्यो एउटा वहाँ मेनहरुलाई त हामीले एउटा चान्सै दिएको थिएनौं नि त मेन्स्ट्रुएसन भनेको के हो भनेर उहाँहरुलाई थाहा नै छैन त उहाँले जिस्काइहाल्नु हुन्छ नि बिकज दे हेभ नो आइडिया व्हाट द टपिक इज अबाउट and it's really important for them because उहाँहरु पनि when they grow up they will start you know having families they'll have kids about sisters हुन्छ घरमा वाइफलाई हेर्नु पर्ला there are many options exactly this reminds me of something मलाई एकजना साथीले चाहिँ एकदम क्लोज भइसकेपछि मेल साथीले चाहिँ how do you use pads भनेर सोध्नु भएको थियो के सो त्यो भनेको त हाम्रो लागि त इट्स भेरी मतलब इजी सिम्पल इट्स नट रकेट साइन्स हैन बट फर देम इट्स लाइक हाउ डु युज प्याड्स भनेर सोध्नु नै इट्स सो इग्नोरेन्ट के इट्स सो इग्नोरेन्ट लाइक यु कुड हेभ जस्ट गुगल द्याट युट्युबमा हेरेर भयो हुन्थ्यो इफ यु आर सो क्युरियस भने मलाई सोध्नु भनेको सो दे आर सो इन्सेन्सिटिभ यस्तो कुरामा अनि अन टप अफ द्याट दे डोन्ट नो थिङ्स अनि अन टप अफ द्याट बिङ इन्सेन्सिटिभ जस्ट एड्स अनदर लेयर अफ annoyance for us women okay na so while we talk about menstruation your taboo topic na
देयर इज अ टर्म कल्ड पिरियड पोभर्टी होइन अब तपाईँहरू त यो सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ सो यहाँले आफ्नो काम गरेर बुझेअनुसार चाहिँ हाउ डु यु डिफाइन पिरियड पोभर्टी इन नेपाल र त्यसको इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ के छ सो पिरियड पोभर्टी एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भनेको ल्याक अफ अफोर्डेबिलिटी अफ पिरियड प्रडक्ट्स हो र यस कारणले गर्दा यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आफ्नै हाइजिन हाम्रो आफ्नै सेनिटेसनमा चाहिँ अफेक्ट नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ फर इक्जाम्पल गाउँघरहरूमा स्पेसली हाम्रो लकडाउनको बेलामा चाहिँ जब प्याड्सहरू पाइरहेको थिएन र अब गभर्मेन्टले त भन्नुभएको छ र गरी पनि राख्नु भएको छ कति धेरै स्कुल्सहरूमा गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूमा चाहिँ प्याड फ्रीमा दिने तर कोभिड भएपछि के त कोभिड भएपछि त स्टुडेन्ट्स आर्न्ट कमिङ टु स्कुल होइन सो उहाँहरूले प्याड्सहरू कसरी प्रयोग गर्ने अब उहाँहरूले त यो डिस्पोजेबल प्याड पो प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँलाई अरू केही अप्सनै छैन सो हामीले न्युजमा पनि पढेको थियौँ र हाम्रो फोकल पिपलहरूले पनि के भन्नुभएको थियो भने यस्तो नराम्रो सिचुएसन भइसक्यो कि उहाँहरूले अब कपडा त छाडिदिनुहोस् पातहरू सुकेको पातहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भनेर त्यस्तै गरिकन हामी एउटा नेपालगञ्ज बाँकीको स्कुलमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब दे वर सो एक्साइटेड हाम्रो डिस्पोजेबल प्याड्सहरू देखेर हाम्रो मसिन देखेर कि अनि हामीले सोद्धा तपाईँहरूले के प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो पहिला योभन्दा पहिला भन्दा चाहिँ अब घरबाटै ल्याउने अनि जस्ट इन केस घरबाट ल्याउन पाएन वा साथीहरूसँग पनि प्याड छैन भने चाहिँ अब हाम्रो स्कुलहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पोस्टर्सहरू हुन्छ नि पुरानो पोस्टरलाई काटेर प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नुभयो कि सो पिरियड पोभर्टी इज डिफ्रेन्ट फर एभ्री लेभल अब काठमाडौँमा पनि पिरियड पोभर्टी फर पिपल इज ल्याक अफ चोइस कि मेन्स्ट्रुअल कप प्रयोग गर्ने कि डिस्पोजेबल प्याड प्रयोग गर्ने यस आई नो एज अ पर्सन कि मेन्स्ट्रुअल कप इज मोर इम्पोर्टेन्ट बिकज मेरो लागि पनि राम्रो हो र इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि राम्रो हो तर फाइनेन्सियली इकोनोमिकली मैले जब गर्नै सकिरहेको छुइनँ जब मैले त्यो सिफ्टै गर्न सकिरहेको छुइनँ भनेपछि डेफिनेटली द्याट इज अल्सो अनदर एस्पेक्ट अफ पोभर्टी पिरियड पोभर्टी अनि त्यस्तै गरिकन पिरियड पोभर्टी भनेपछि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामी जहिले पनि इकोनोमिकली नै सोध्छौँ तर अवेरनेस ल्याक अफ अवेरनेसलाई पनि पिरियड पोभर्टीकै अन्डरमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ राइट एक्ज्याक्टली अल दिस थिङ्स आर सो कस्तो स्याड फिल हुन्छ कि यो सुन्दाखेरि थाहा पाउँदाखेरि अरू अब न्युजमा पनि आइरहेको हुन्छ अनि अब यहाँहरूको क्याम्पेन्सहरूबाट पनि यु नो इट्स सो स्याड द्याट वी स्टिल हेभ टु वर्क for this cause because it's a basic biological human thing and it's still a taboo and it's still so hard to make people aware about it होइन anyway for now हामी अर्को पनि भिडियो हेर्दैछौँ we'll be right back after this short clip. Welcome back again. We are in conversation with Shubhangi Rana, the co-founder of Pad2Go Nepal. र आज चाहिँ हामीले भर्खरै अब यहाँको भिडियोजहरू आई मिन फोटोजहरू हेऱ्यौँ यहाँको अब एक्टिभिटिजहरू के गर्नुहुन्छ Pad2Goबाट होइन सो यहाँले अब यति धेरै ट्राभल गर्नुभयो धेरै स्कुल्सहरूमा जानुभयो सो मेनी लाइफ्स हेभ चेन्ज होइन सो मेनी यङ गर्ल्स क्यान गो टु स्कुल एन्ड एक्सेस प्याड्स अनि राम्रो टोइलेट्सहरू होइन सो तपाईँले चाहिँ अब यो यसरी जुन ट्राभल गर्नुभयो नेपालभरि जानुभयो सो यो जाँदाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुभएको मध्ये कुनै एउटा रिमार्केबल स्टोरी छ अथवा यसले चाहिँ तपाईँले आफ्नो पर्पस फेरि रिमाइन्ड गरेको अथवा I am doing something significant भन्ने खालको फिल भएको त्यस्तो केही छ द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन तपाईँले आन्सर पनि त्यसमै नै राख्नु भयो जस्तै नै छ मेरो आन्सर पनि समथिङ सिमिलर नै हुन्छ सो हामीले जब अघि नै भने जस्तै Pad2Go सुरु गर्दा त्यस्तो ठुलो सोचले हामीले सुरु गरेको थिएनौँ तर अब जति हामी अगाडि बढ्दै गयौँ जति अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गर्दै गयौँ र जति एउटा सानो चेन्ज अब हामी 10जना स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुरा गरे पनि एकजनाले त लग्ला नि हामीले भनेको कुरा एकजनाले त कोहीसँग त सेयर गर्ला नि त्यो एउटा डोमिनो इफेक्ट त होला नि भनेर एउटा सोच हुन्छ र त्यही कुराले चाहिँ हामीलाई डेफिनेटली अझै पनि अगाडि मोटिभेट गराउँछ अनि अ लट अफ टाइम्स जब एउटा बिजनेस सुरु गर्छु अ लट अफ टाइम्स म आफै पनि भन्छु बिजनेस सुरु गर्दा चाहिँ यु हेभ टु बी प्यासनेट यु हेभ टु बी मोटिभेटेड तर विथ Pad2Go चाहिँ अलोङ द वे वी एक्चुली बिकम मोर प्यासनेट म अहिले जहाँ छु आई एम मोर प्यासनेट देन आई वाज वेन आई स्टार्टेड Pad2Go सो एभ्री स्टेप हेज डेफिनेटली बिन भेरी आई ओपनिङ अनि त्यस्तै गरिकन अब हामी लट अफ प्लेसेसहरू हामी डेफिनेटली गयौँ अनि जति ठाउँ गयौँ हामी त्यति कुरा सिक्दै गयौँ अनि त्यो झन् एउटा इन्ट्रेस्टिङ एस्पेक्ट थियो कि हामीले सिकाउनु भन्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो पनि अब फर इक्जाम्पल हामीले महिनावारी र ट्याबुजहरूको बारे कुरा गर्दा चाहिँ सबैको घरमा यही नै होला सबैको घरमा चाहिँ टेम्पलमा जान नपाउने किचनमा जान नपाउने नै होला सबैको घरमा दसैँ तिहार मनाउन नपाउने नै होला सबैको घरमा चाहिँ सिमिलर नै होला भनेर सोध्छौँ तर हामी जब गाउँघरहरू गयौँ त्यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट क्लास डिफ्रेन्ट कास्ट सिस्टमहरूको थियो फर इक्जाम्पल सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ धेरै जनजाति सोसाइटी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू दे वर एक्चुली भेरी ओपन उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो धेरै इस्युजै थिएन कि महिनावारीको कुराहरू गर्दाखेरि धेरै ट्याबुज जुन चाहिँ हाम्रो यो
ब्राह्मण क्षेत्री नेवार कम्युनिटिजहरूमा हुन्छ त्यस्तो थिएन तर त्यही कुरा हामी अरू ब्राह्मण क्षेत्री नेवार कम्युनिटिजहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि इस्युज आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अनि त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ के सिक्यौँ भने हाम्रो जुन ट्रेनिङ मोड्युल छ अब मैले जनजाति कम्युनिटीलाई गएर चाहिँ भान्सा छिर्न पाइन्छ त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ नि भान्सा छिर्न पाउनुहुन्न है तपाईँहरू तपाईँहरूले यस्तो गर्न पाउनुहुन्न है भनेर उहाँहरूले त त्यो रिलेटै गर्न सक्नु हुँदैन त्यस्तै गरिकन अब म हामी नेपालगञ्ज गएको थियौँ उहाँहरूलाई छौपटी भनेको के हो त्यस्तो आइडिया थिएन कि अब म नेपालगञ्जमा गएर छौपटी भने यस्तो प्रथा हो यो नराम्रो भनेर त उहाँहरूलाई पोइन्टलेस भयो नि त सो वान अफ द बिगेस्ट लर्निङ्स फ्रम आवर भिजिट्स टु अ लट अफ प्लेसेस भनेको नि हाम्रो ट्रेनिङ मोड्युल चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ प्रोभिन्स वाइज छुट्याएको छौँ कि सो डिफ्रेन्ट प्रोभिन्स अर डिफ्रेन्ट कास्ट अनुसार चाहिँ त्यो एरियाको रिसर्च गरेर पछि मात्र चाहिँ हामी हाम्रो ट्रेनिङ मोड्युल जान्छौँ अनि त्यसले चाहिँ डेफिनेटली एकदमै फरक फिडब्याक चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ आइरहेको छ सो एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स चाहिँ भएको छ प्याट टु गो टु बी अनेस्ट obviously you meet new people, you meet people different to you and then you learn हैन र साथसाथै नेपाल त यस्तो डाइभर्स छ यति धेरैजना हुनुहुन्छ र there is so many layers of intersectionality added to everything हैन so we'll talk about these things in a while अहिलेको लागि भने let's head on towards a short break we will be right back फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन प्राइम टाइम्स एचडी र म हो आयुषा मसँग हुनुहुन्छ शुभाङ्गी राणा प्याट टु गो नेपालको को फाउन्डर र हामी चाहिँ आज प्याट टु गो नेपालले के कस्ता कुराहरू गर्दैछ र नेपालमा चाहिँ महिनावारी सम्बन्धित समस्याहरू के छन् र त्यसको समाधान चाहिँ कसरी हुन सक्छ भन्ने खालको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दैछौँ र अब कुरा आउँछ इन्टरसेक्सनालिटीको होइन सो इन्टरसेक्सनल आइडेन्टिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनिन्छ अहिले यो बजवर्ड जस्तै भएको छ सो पिरियडको कुरामा पनि इन्टरसेक्सनल आइडेन्टिटी प्लेज अ ह्युज रोल होइन सो तपाईँले बुझेअनुसार चाहिँ अघि पनि भन्नुभयो कास्ट अनि डिफ्रेन्ट प्रोभिन्स अनुसार डिफ्रेन्ट छ भनेर अब यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई अब बुझेअनुसार तपाईँले डिफ्रेन्ट कुराहरू सेयर गर्नुभयो होइन र डिफ्रेन्ट ठाउँमा काम गर्ने अप्रोच डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ भन्नुभयो सो यसमा चाहिँ अब फिमेल इस्यु भएको भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई काम गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ भनेर चाहिँ सोध्न मन लाग्यो बिकज इट्स अलरेडी सो डिफिकल्ट वर्किङ फर द कम्युनिटी र साथसाथै अब फर प्रफिट भएपछि र साथसाथै फर वुमेन भएपछि चाहिँ बिकज नेपालमा त युआर अ फेमिनिस्ट भनेर एज एन इन्सल्ट पनि युज गरिन्छ होइन सो वुमेन्स इस्यु लिएर जाँदाखेरि मेजर वुमेन इस्यु लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई अब कतिको डिसमिस गरियो अथवा कस्तो मतलब अनप्लेजेन्ट ह्यापनिङ्सहरू चाहिँ कस्तो भयो त सो मलाई ठ्याक्क तपाईँले भन्ने बित्तिकै एउटा दिमागमा चाहिँ के आयो भने लट अफ टाइम्स हामीले जब कुरा गर्छौँ नि इस्युजहरूको बारे वी ओन्ली टक अबाउट अ सर्टन इस्यु अर वी ओन्ली रिसर्च अबाउट अ सर्टन इस्यु अनटिल अनलेस द्याट अफेक्ट्स यु डाइरेक्टली कि मेबी समथिङ्स अफेक्टिङ योर फ्रेन्ड्स योर क्लोज फ्रेन्ड्स अर योर फ्यामिली एन्ड द्याट्स द रिजन युआर एक्चुली अ पार्ट अफ द्याट इस्यु पनि हुन्छ एन्ड द्याट डेफिनेटली इज अ रियली गुड मोटिभेसन पर्सनली फर एनी वान तर जब एउटा ठुलो इस्यु आइरहेको छ नेपालमा जब देशमा इस्युजहरू भइरहेको छ आई थिङ्क हामी एज द यङ जेनेरेसन वी हेभ टु बी ओपन माइन्डेड द्याट इज समथिङ द्याट वाज वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस एन्ड लर्निङ्स थ्रु प्याट टुको चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली अब हामीले त बसेर सोच्दाखेरि त ल मैले त राम्रै गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ होइन मैले अब नेपालमा मेन्स्ट्रुएसनको बारे अलिकति चेन्जेस लिएर आउँ भनेर त राम्रै सोच हो मेरो स्कुल्सहरूमा गएर अवेरनेस प्रोग्राम गर्दा केटाकेटी दुवैलाई राखेर कुरा गरौँ भनेर राम्रै सोच हो कि प्याट टुको जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई तर a lot of times we also realize that people won't have the same perspective as you and it is fine, as young entrepreneurs it is fine, you need to make sure you make that line, okay? सबैको पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यसो भए त पर्फेक्ट सोसाइटी भइहाल्छ होइन सो त्यो एउटा मेजर लर्निङ चाहिँ आई युज इट इन माई डे टु डे पर्सनल लाइफ पनि कि सबैको सोच सेम हुँदैन एउटा अग्री टु डिसअग्री भन्ने भावना चाहिँ यु हेभ टु मेक स्योर द्याट यु टेक इट फरवर्ड भनेर अनि त्यस्तै गरिकन तपाईँले अब इन्टरसेक्सनालिटीको बारे कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क इन्टरसेक्सनालिटी इज भेरी क्लोजली लिङ्क टु बिङ इन्क्लुसिभ एज अ सोसाइटी पनि इन्क्लुसिभ भनेको चाहिँ सबैलाई अपर्च्युनिटी पनि इक्वली दिने र अपर्च्युनिटी दिँदाखेरि पनि सबैको बारे बुझ्ने पनि कि मैले गरेँ है भन्दाखेरि पनि मैले बुझेँ इज मोर इम्पोर्टेन्ट understanding someone else's perspective, understanding someone else's behaviors, why is someone like this, यो society किन यस्तो भइरहेको छ, यो issue किन यस्तो भइरहेको छ, is more important than being like, होइन, I am an open-minded person. Right, exactly. So intersectionality and inclusivity are very closely related, and यही कुरा चाहिँ हामीले
2021 this year चाहिँ हामीले मेन्स्ट्रुअल हेल्थ हाम्रो प्रोग्रामहरुमा चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सनालिटीलाई कसरी चाहिँ सँगैले राख्ने र के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ we actually invited people from the trans men community, we invited people from the Dalit community, we invited people from the disability community, and we spoke about menstruation चाहिँ अब मेन्स्ट्रुएसनले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजहरुलाई कसरी असर पारिरहेको छ भनेर चाहिँ हामी एज प्याट टु गो अब भन्दाखेरि त प्याट टु गो इज अ मेन्स्ट्रुअल हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेर भनिन्छ तर we actually learned so much, you know, like Jesslyn and I were actually really shocked to see that there were so many issues still नेपालमा menstrual health के बारेमा अनि यस्तो intersectionality र यसरी caste wise वा different culture wise चाहिँ किन कोहीले पनि menstrual health को बारे कुरा गरिरहेको छैन र किन काम गरिरहेको छैन भनेर पनि हामीले कुरा गर्यौं with our team, and we are coming up with very exciting projects along in a few weeks, in a few months time hopefully, that is very much related to inclusivity. Ani definitely as young people working in a cause like you said, which is a stigmatized topic, र साथसाथै एउटा for profit पनि भइरहेको हुन्छ, definitely मान्छेहरुलाई धेरै गाह्रो भएको थियो बुझ्नलाई हैन, तर अगेन सबैजनालाई खुसी राख्नै सकिदैन। एक्ज्याक्टली अनि जे कुरा टाबु हुन्छ, जे कुरा चाहिँ डिफिकल्ट छ सोसाइटीमा पिपलहरुको लागि, त्यसको लागि फाइट गर्न, चेन्जको लागि फाइट गर्न इज अलवेज डिफिकल्ट, एन्ड that's very admirable of you guys to do that. That's very nice. So अब चाहिँ हामी अर्को पनि एउटा सानो क्लिप हेर्छौं अनि त्यसपछि फेरि we'll be back in conversation with Shubhangi Rana. Welcome back again. You're watching Chia Golf on Prime Times HD. So आज हामीसँग हुनुहुन्छ Shubhangi Rana from Pat to Go, र उहाँ चाहिँ Forbes 30 under 30 मा पनि included हुनुभएको थियो हैन 2020 मा, so यहाँलाई belated congratulations for that. So अब entrepreneurship journey नै भनौं न यहाँको अब social enterprise, though it gives to the society, it is also a business in a way, you know. So नेपालमा चाहिँ entrepreneurship मतलब यो कुरालाई चाहिँ मान्यता दिने कतिको चलन छ अथवा कस्तो खालको क्लाइमेट छ, enabling environment चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ सोध्न मन लाग्यो। So when we started ठ्याक्क 2018 को end मा चाहिँ to be honest entrepreneurship was definitely a very upcoming booming topic, तर जस्तो अहिले छ scenario त्यस्तो चाहिँ थिएन. It still was यस्तो अहिले चाहिँ I think a lot of people are very supportive. Entrepreneurs भनेपछि एउटा support system हुन्छ, a lot of colleges, a lot of नेपाली collegesहरुमा पनि programs हरु भइरहेको हुन्छ, incubation innovation centers हरु पनि धेरै आइरहेको छ, तर त्यति बेला त्यस्तो धेरै थिएन र त्यसकारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ अब normal things, you know, like starting a company को लागि capital कति चाहिन्छ, कसरी company खोल्ने, जो सानो कुराहरु जुन चाहिँ are so simple नि त्यो कुरा पनि भेट्टाउन धेरै गाह्रो भएको थियो कि अब हामी त फेरि इन्टरनेटमा हेर्छौं मान्छेलाई सोध्नु भन्दा पनि, so Google search गर्दा पनि it was very difficult कि कहाँ के भेट्टाउने भनेर. So we are also told the government maybe enterprises हरुको लागि, startups हरुको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै portal where they can just like, you know, find out what exactly you have to do, the steps you have to follow, कसरी के गर्ने is more easier किनभने अब हामी we're so dependent on technology, but that's the way that the world works as well, so it's better that, you know, the country also works accordingly भनेर थियो. र त्यसै कुरा गर्दा लोन सिस्टमहरु पनि धेरै गाह्रो थियो पहिला चाहिँ 2018 मा हामीले चाहिँ एकदमै सानो इन्भेस्टमेन्टबाट सुरु गरेको थियौं, तर अहिले डेफिनेटली गभर्नमेन्टले स्पेशली वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई चाहिँ लोन सिस्टमहरु सजिलो पार्दिनु भएको छ ब्याङ्कहरुबाट. तर अर्को चाहिँ के इश्यू छ भने अब जुन लोन हामीले पाउँछौं नि एज वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स, यो लोन त एकदम थोरै इन्ट्रेस्टमा पाइराख्नु भएको छ ब्याङ्कहरुले, सो ब्याङ्कहरुले नै टाइम लगाउने के त्यो लोन दिन पनि, किनभने एज प्याट टु गो वी आल्सो ट्राइड, बट एकदमै टाइम लाग्ने, त्यो प्रोसेस एकदमै लामो धेरै नै. अब एज हामी त एकदम किनभने यो एन्टरप्रेन्योरशिपको यो फर्स्ट 5 इयर्स आर भेरी डिफिकल्ट, किनभने कनेक्सन पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो, सबैजनासँग राम्रोसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, आफ्नो बिजनेस आफ्नो सर्भिसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो, अकाउन्ट्स पनि हेर्नु पर्यो, धेरै कुरा आउँछ अनि आफै पनि नयाँ हुन्छ एभ्री स्टेपमा. सो अझै एक्स्ट्रा बर्डन लिनु भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब छोड्दिउँ, लोनै नलिउँ भनेर पनि हामीले सोच्यौँ, बिकज इट वाज द्याट डिफिकल्ट फर अस, यु नो, फ्रम द ब्याङ्क्स पर्सपेक्टिभ, ब्याङ्क साइड के. सो त्यो एउटा एन्टरप्राइजलाई अगाडि बढाउन, गभर्नमेन्टलाई एन्टरप्राइज अगाडि बढाउन खाली गभर्नमेन्टले मैले यस्तो लजहरु राखेको छु अब त ट्याक्स पनि पे गर्नु पर्दैन नयाँ एन्टरप्राइजलाई मात्र भनेर भएन कि, उहाँले आफ्नो ट्याक्स अफिसलाई पनि भनिदिनु पर्यो, उहाँले जुन ब्याङ्कलाई चाहिँ लोन दिइराछ त्यो प्रोसेस पनि हेर्नु पर्यो, इम्प्लिमेन्टेसन इभ्यालुएसन मोनिटरिङ चाहिँ कहाँ छ त फर एन्टरप्राइजेस, एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वेयर वी हेभ अ प्रब्लम. अनि हामी त एटलिस्ट
धेरै लकी थियौँ कि हामी काठमाडौँमै बसिरहेको थियौँ होइन काठमाडौँमै गर्थ्यौँ काठमाडौँमै यताउति गर्न पाइन्थ्यो व्हाट अबाउट अदर यङ एन्टरप्रेन्योर्स Exactly. आउटसाइड काठमाडौँ वाइ आर्न्ट बी हियरिङ अबाउट देम उहाँहरूको के छ त इस्युजहरू किन काठमाडौँमै चाहिँ एन्टरप्राइज मात्र ग्रो भइरहेको छ इन्क्युबेसन सेन्टर्स इनोभेसन सेन्टर्स किन काठमाडौँमा मात्र छ बाहिरतिर पनि त हेर्नु पर्यो अब गभर्मेन्टले वा एनी अदर प्राइभेट सेक्टर सो यो फर यङ पिपल टु मुभ फरवर्ड चाहिँ हामी आफै नै वी हेभ टु बी टुगेदर त्यो कोलाबोरेटिभ भावना चाहिँ एकदमै नै चाहिन्छ किनभने अब मैले जुन एन्टरप्राइज सुरु गरेँ मैले even though Pat2Go is very different to another social enterprise or another enterprise in Nepal, the problems that we have, the issues that we have will be similar. Exactly. So त्यो खाली एउटा कुरा गरेर यस्तो भएको थियो मेरोमा तपाईले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मात्र पनि कति कुरा सिक्न सकिन्छ के फ्रम अदर एन्टरप्राइजेस अनि त्यो सिक्नु पर्छ त्यो लेट्स वी आर एन्टरप्रेन्योर्स टु लर्न भन्ने एउटा जुन पर्सपेक्टिभ छ त्यो चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने अहिले चाहिँ मैले फेरि अर्को के देखिरहेको छु अ लट अफ यङ एन्टरप्रेन्योर्स दे वान्ट टु बी एन्टरप्रेन्योर्स बिकज म 9 to 5 जबै गर्न सक्दिनँ है भनेर कि त्यो त राइट वे भएन नि त किनभने 9 to 5 जब गर्न सक्दैन त्यही भएर एन्टरप्राइज गर्ने एन्टरप्राइज खोल्ने एन्टरप्राइज इज एक्चुली मोर हेक्टिक के किनभने जस्टिना एन्ड आई वी बोथ हेभ आवर 9 to 5 जब्स अहिले पनि जस्टिना लेफ्ट बिकज सी हेज टु गो इन अ फ्यु विक्स टाइम अब मेरो त अझै पनि मेरो 9 to 5 जब छ एटलिस्ट मेरो जबमा मेरो एउटा बस त हुनुहुन्छ नि मलाई हेरिदिनलाई यहाँ त सबै आफै गर्नुपर्छ यु नो इट्स मोर डिफिकल्ट अनि हाउ विल एन एन्टरप्राइज थ्राइभ विदाउट समबडी हु वर्क्स 9 to 5 के द्याट वाज a lot of people questioned us होइन हामी नेपालमा मात्र होइन हामी बाहिर आउटसाइड नेपाल हामी प्रोग्राम्सहरूमा जाँदाखेरि पनि everyone was like I think it's high time you guys choose you know you either choose right and you either choose Pat2Go or you choose your 9 to 5 job you can't do both but we did both and Jesslina is actually going to Harvard to do both exactly so yeah that's great we hope I think त्यो चाहिँ एउटा एकदमै एक्साइटिङ ऊ छ कि हाम्रो यङ पिपललाई किनभने हामी सबैको यति धेरै प्यासन्स छ नि प्यासन भन्दा पनि यति धेरै आइडियाज छ हबिज छ यति धेरै इन्ट्रेस्ट छ आई थिङ्क इट्स फाइन यु क्यान डु मोर देन वान थिङ आई थिङ्क वी सुड नट थिङ्क इन टर्म्स अफ बाइनरी क्या अब यो गर्न मिले यो गर्न मिल्छ यु सुड डु एभ्रिथिङ द्याट यु वान्ट टु होइन एक्ज्याक्टली यस हामी चाहिँ अब प्रोग्रामको एन्डतिर आइसकेको छौँ इट वाज सो नाइस ह्याभिङ यु अनि 1 घन्टा बितिसकेको चालै पाइएन होइन सो आई वान्ट टु आस्क यु बिफोर वी गो आई वान्ट यु टु गिभ अस सम इन्साइट्स इन टु वाट वी क्यान एक्सपेक्ट फ्रम Pat2Go नेक्स्ट अनि यहाँको केही मेसेज छ भने हाम्रो अडियन्सलाई भनिदिनुहोस् So the two most important things that we really are focusing on Pat2Go is trying to be inclusive like हामीले अघि कुरा गरेको जस्तै र साथसाथै सोशल एन्टरप्राइजको एउटा सिनारियोलाई चाहिँ कसरी नेपालमा अगाडि बढाउने भनेर पनि हो सो दिज आर द टु न्यू avenues we're working on right now and definitely Rato Kar Maaf Kar is on our top priority but I say we're focusing more on collaboration because as Pat2Go as a social enterprise एउटा बिजनेस प्राइभेट बिजनेसले मात्र गर्न सक्ने कुरा चाहिँ होइन यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट लेभलबाट डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू मिलेर नै अगाडि बढ्न सक्छ र त्यही कुरा चाहिँ हामी अगाडि त्यही कुरा चाहिँ अब हाम्रो for the future of Pat2Go right so यहाँहरूले पेटिसन पनि साइन गर्ने गर्नु भएको छ सो यु क्यान गो टु Pat2Go वेबसाइट अथवा हाम्रो इन्स्टाग्राममा छ पेटिसन or you can just search it on Google change.org मा about Rato Kar Maaf Kar भनेर and you'll get the petition. Yes, we should sign this petition because also just another thing we're actually not asking for money तर change.organization ले चाहिँ उहाँहरूले आफै त्यो वेबसाइटले नै पैसा माग्नु हुँदो रहेछ के so we will also ask everyone not to give the money because that's not something that is going to come to Rato Kar Maaf Kar so just signing the petition would definitely make a difference. Yes and all the best to you for the future you know? Thank you so much. I hope you continue making the difference that you're making अझै large scale मा hope so that our society पनि prospers होइन thank you for being on the show thank you for taking out the time thank you and thank you so much I had a great time with you discussing about a lot of issues and I'm sure I'm looking forward to what GIAGov has to offer. Yes, thank you so much for being here. And with that, ladies and gentlemen, we have to say goodbye for today.